ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟನ ಮಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದಾಲನಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟನ ಮಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದಾಲನಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟನ ಮಂದ ಗೋವಿಂದ. ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೂರ್ಯ ಮಂಗಳಾತಿ ಮೂರ್ಯ ಸುಂಸೆ ಏಸ ಲಾಕಗಾನೆ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೂರ್ಯ. ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಗಣಪ ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ವೇಕಪ್ಪ ಅಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂಲಪ್ಪ ಎದರಿಗೆ ಬಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಚಾಲಿ ಬಿದ್ದ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಚಂದ್ರ ನೋಲಿನಕ್ಕ ನಮ್ಮಯ ಕಾಯು ಶಿವಪ್ಪ. ಗಣಪತಿ ನಾಯ ಮುಗಿಯು ಕೈಯ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನು ಸಮ್ಮಿಸಯ್ಯ ಇದ್ದ ಬುದ್ಧಿ ಕಸಯ್ಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಂದಗೋಕುಲ ಶಾಲೆ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಭಜನಾ ತಂಡ ಅರುಣಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಶಾಲೆ ಇವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸುಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. ಮೊದಲು ಗಣೇಶನ ಹಾಡು ರಾಗ ಭೂಪರಾಗ ತಾಲ್ ಭಜನ್ ಟೇಕ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಚರಣ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಚರಣ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂತ ಭಕ್ತ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ನಮಿಸೋಣ. ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂತ ಭಕ್ತ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ನಮಿಸೋಣ. ಕರಿಮುಖ ಗಣಪ ಕಾಯೋ ಎಂದು ದಿನ ದಿನ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡೋಣ. ಕರಿಮುಖ ಗಣಪ ಕಾಯೋ ಎಂದು ದಿನ ದಿನ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡೋಣ. ಕರುಣಾನಯನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದ ಗಂಧಾಕ್ಷತೆಯ ಪಡೆಯೋಣ. ಕರುಣಾನಯನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದ ಗಂಧಾಕ್ಷತೆಯ ಪಡೆಯೋಣ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಚರಣ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂತ ಭಕ್ತ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ನಮಿಸೋಣ.
ವಿದ್ಯೆಯ ಬುದ್ಧಿಯ ಸುದ್ದಿಯ ಕೊಡುನಿ ಎನ್ನುತ್ತ ಭಜನೆಯ ಮಾಡೋಣ. ವಿದ್ಯೆಯ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ಕೊಡುನಿ ಎನ್ನುತ್ತ ಭಜನೆಯ ಮಾಡೋಣ. ಯೋಗವ ಭೋಗವ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡುವ ದಾತಗೆ ಹೂವನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಯೋಗವ ಭೋಗವ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡುವ ದಾತಗೆ ಹೂವನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಚರಣ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂತ ಭಕ್ತ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ನಮಿಸೋಣ. ಭಕ್ತ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ನಮಿಸೋಣ. ಭಕ್ತ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ನಮಿಸೋಣ. ताल भजन्ते का अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्. कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं. कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्. कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं. कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्. कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं. कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्. कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों के तरह तुम नचाते नहीं. कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों के तरह तुम नचाते नहीं. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्. नाम जपते चलो काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो. नाम जपते चलो काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्. याद आएगी उनको कभी ना कभी,
कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। राम नमो राम नमो राम नमो सीता राम नमो, राम नमो राम नमो राम नमो सीता राम नमो। दशरथ नंदन राम नमो, वसुदेव नंदन कृष्ण नमो, दशरथ नंदन राम नमो, वसुदेव नंदन कृष्ण नमो, राम नमो राम नमो राम नमो सीता राम नमो। ताटकी मदन राम नमो, पूतनी मदन कृष्ण नमो, ताटकी मदन राम नमो, पूतनी मदन कृष्ण नमो, राम नमो राम नमो राम नमो सीता राम नमो। जानकी वल्लभ राम नमो, रुक्मिणी वल्लभ कृष्ण नमो, जानकी वल्लभ राम नमो, रुक्मिणी वल्लभ कृष्ण नमो, राम नमो राम नमो राम नमो सीता राम नमो। रावण मदन राम नमो, कंस विमर्दन कृष्ण नमो, रावण मदन राम नमो, कंस विमर्दन कृष्ण नमो, राम नमो राम नमो राम नमो सीता राम नमो। कौसल्यतनया राम नमो, देवकी नंदन कृष्ण नमो, कौसल्यतनया राम नमो, देवकी नंदन कृष्ण नमो, राम नमो राम नमो राम नमो सीता राम नमो। सरयू तीरा राम नमो, यमुना तीरा कृष्ण नमो, सरयू तीरा राम नमो, यमुना तीरा कृष्ण नमो, राम नमो राम नमो राम नमो सीता राम नमो, राम नमो राम नमो राम नमो सीता राम नमो, राम नमो सीता राम नमो, राम नमो सीता राम नमो। ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ, ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನೋ, ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ
ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದನು ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನು ಉರಗ ಶಯನ ಬಂದ ಗರುಡ ಗಮನ ಬಂದ ನರಗೊಲಿದವ ಬಂದ ನಾರಾಯಣ ಬಂದನೋ ಉರಗ ಶಯನ ಬಂದ ಗರುಡ ಗಮನ ಬಂದ ನರಗೊಲಿದವ ಬಂದ ನಾರಾಯಣ ಬಂದನೋ ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದನು ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನೋ ಮಂದರೋದರ ಬಂದ ಮಾಮನೋಹರ ಬಂದ ಬೃಂದಾವನ ಪತಿ ಗೋವಿಂದ ಬಂದನೋ ಬಂದರೋದರ ಬಂದ ಮಾಮನೋಹರ ಬಂದ ಬೃಂದಾವನ ಪತಿ ಗೋವಿಂದ ಬಂದನೋ ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದನು ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನೋ ನರಹರನು ಬಂದ ಚಕ್ರಧರನು ಬಂದ ಕ್ರೂರಗೊಲಿದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಬಂದನೋ ನರಹರನು ಬಂದ ಚಕ್ರಧರನು ಬಂದ ಕ್ರೂರಗೊಲಿದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಬಂದನೋ ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದನು ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನೋ ಪಕ್ಷಿ ವಾಹನ ಬಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಬಂದ ಅಕ್ಷಯ ಫಲದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗ್ರಜ ಬಂದನೋ ಅಕ್ಷಯ ವಾಹನ ಬಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಬಂದ ಅಕ್ಷಯ ಫಲದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗ್ರಜ ಬಂದನೋ ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದನು ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನೋ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಬಂದ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನು ಬಂದ ಮುಖ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬಂದನೋ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಬಂದ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನು ಬಂದ ನಗೆ ಮುಖ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬಂದನೋ ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದನು ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನೋ ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನೋ ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನೋ ಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸೋ ನಿನ್ನ ಕರುಣ ಕವಚವೆನ್ನ ಹರಣಕ್ಕೆ ತೊಡಿಸೋ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸೋ ನಿನ್ನ ಕರುಣ ಕವಚವೆನ್ನ ಹರಣಕ್ಕೆ ತೊಡಿಸೋ ಚರಣ ಸೇವೆಯನಗೆ ಕೊಡಿಸೋ ಅಭಯ ಕರ ಪುಷ್ಪವೆನ್ನ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸೋ ಚರಣ ಸೇವೆಯನಗೆ ಕೊಡಿಸೋ ಅಭಯ ಕರ ಪುಷ್ಪ
ಮೂಡಿಸೋ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸಿರ ನಾಮದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ದೃಢ ಭಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡೀನ ಅಡಿಗೆರಗುವೆನಯ್ಯ ಅನುದಿನ ಪಾಡಿ ದೃಢ ಭಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡೀನ ಅಡಿಗೆರಗುವೆನಯ್ಯ ಅನುದಿನ ಪಾಡಿ ಕಡೆಗಣ್ಣಲೇಕೆನ್ನ ನೋಡಿ ಬಿಡುವೆ ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವ ಮನ ಶುಚಿ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗಣ್ಣಲೇಕೆನ್ನ ನೋಡಿ ಬಿಡುವೆ ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವ ಮನ ಶುಚಿ ಮಾಡಿ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸಿರ ನಾಮದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕವರ ಕಾಯ್ವ ಬಿರುದು ಎನ್ನ ಮರೆಯದೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಪೊರೆದು ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕವರ ಕಾಯ್ವ ಬಿರುದು ಎನ್ನ ಮರೆಯದೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಪೊರೆದು ದುರಿತಗಳೆಲ್ಲವ ತರಿದು ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಎನ್ನನು ಪೊರೆದು ದುರಿತಗಳೆಲ್ಲವ ತರಿದು ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಎನ್ನನು ಪೊರೆದು ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸಿರ ನಾಮದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸಿರ ನಾಮದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸಿರ ನಾಮದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಜನ್ ಟೇಕಾ ಬಂದನು ಗೋವಿಂದ ಚಂದದಿ ಆನಂದ ಸುಂದರಿಯರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಂದನ ಕಂದ ಆಹಾ ನಂದನ ಕಂದ ಬಂದನು ಗೋವಿಂದ ಚಂದದಿ ಆನಂದ ಸುಂದರಿಯರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಂದನ ಕಂದ ಆಹಾ ನಂದನ ಕಂದ ಸುಂದರಾಕಾರ ನಂದ ಚಂದ ಗಂಭೀರ ಇಂದು ವದನಿಯರ ಮುಖದ ಅಂದ ನೋಡಿದ ಚಂದ ಕುಸುಮ ಮುದದಿಂದ ಮುಡಿಸಿದ ಬಂದನು ಗೋವಿಂದನೋ ಅರವಿಂದ ನಯನ ಅರವಿಂದ ನಯನ ಬಂದನು ಗೋವಿಂದ ಚಂದದಿ ಆನಂದ ಸುಂದರಿಯರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಂದನ ಕಂದ ಆಹಾ ನಂದನ ಕಂದ ಕಾನನದಲ್ಲಿ ಬಲು ದೀನನಾಗಲಿ ವೇಣುನಾದವೋ ತಾ ಕೂಡಿ ಹೋದವೋ ಜಾಣನಿವನು ಸುಮ ಬಾಣ ಪಿತನು
ಗಾಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗಾಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಾನೋ ಗೋವಿಂದ ಚಂದದಿ ಆನಂದ ಸುಂದರಿಯರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಂದನ ಕಂದ ಆಹಾ ನಂದನ ಕಂದ. ಓಡಿ ಬಂದಾರೋ ಬಲು ಬೇಡಿಕೊಂಡಾರೋ ಗಾರುಡಿಗಾರನು ಅವರ ಕೂಡ ಮೆರೆದಾರೋ ಮಾಡಿದ ಜಾಲ ವಾಸುದೇವ ವಿಠಲ ಮಾಡಿದ ಮನ ಮಾಡಿದ ತಾ ಕೂಡಿದ ನಾಗ ಬಂದಾನೋ ಗೋವಿಂದ ಚಂದದಿ ಆನಂದ ಸುಂದರಿಯರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಂದನ ಕಂದ ಆಹಾ ನಂದನ ಕಂದ ನಂದನ ಕಂದ ಆಹಾ ನಂದನ ಕಂದ ನಂದನ ಕಂದ ಆಹಾ ನಂದನ ಕಂದ. ನಂಬಿದೆ ಗುರುವೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನಂಬಿದೆ ಗುರುವೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನಂಬಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನಂಬಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ. ಅಂಬಿಕಾ ರಮಣ ನೀನೆ ಅಂಬಿಗಾ ಅಂಬಿಕಾ ರಮಣ ನೀನೆ ಅಂಬಿಗಾ ನಂಬಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನಂಬಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ. ಆರು ತೆರೆಯ ನೋಡಂಬಿಗ ಬಲು ಮೀರಿ ಬರುತ್ತಲಿದೆ ಅಂಬಿಗ ಆರು ತೆರೆಯ ನೋಡಂಬಿಗ ಬಲು ಮೀರಿ ಬರುತ್ತಲಿದೆ ಅಂಬಿಗ ಆರಲೊದೆದು ಎನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸು ಆರಲೊದೆದು ಎನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸು ದೂರ ನೀ ಮಾಡದಿರೋ ಅಂಬಿಗ ಅಂಬಿಗ ನಂಬಿದೆ ಗುರುವೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನಂಬಿದೆ ಗುರುವೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನಂಬಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನಂಬಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ. ತುಂಬಿದ ಹರಿಗೋಲಂಬಿಗ ಅದ ಕೊಂಬತ್ತು ಛಿದ್ರ ನೋಡಂಬಿಗ ತುಂಬಿದ ಹರಿಗೋಲಂಬಿಗ ಅದ ಕೊಂಬತ್ತು ಛಿದ್ರ ನೋಡಂಬಿಗ ಅದರ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನೋಡು ನೀ ನಂಬಿಗ ಅದರ ಸಂಭ್ರಮ ನೋಡು ನೀ ನಂಬಿಗ ಅದರೆಂಬನರಿದು ತೆಗೆಯೋ ನೀ ನಂಬಿಗ ಅಂಬಿಗ ನಂಬಿದೆ ಗುರುವೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನಂಬಿದೆ ಗುರುವೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನಂಬಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನಂಬಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ. ಸತ್ಯವೆಂಬ ಹುಟ್ಟ ನೋಡಂಬಿಗ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪಥವ ನೋಡಂಬಿಗ ಸತ್ಯವೆಂಬ ಹುಟ್ಟ ನೋಡಂಬಿಗ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪಥವ ನೋಡಂಬಿಗ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಮುಕ್ತಿ ಮಂಟಪ ಕೊಯ್ಯೋ ಅಂಬಿಗ ಅಂಬಿಗ ನಂಬಿದೆ ಗುರುವೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನಂಬಿದೆ ಗುರುವೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನಂಬಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನಂಬಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ. ಅಂಬಿಕಾ ರಮಣ ನೀನೆ ಅಂಬಿಗ ಅಂಬಿಕಾ ರಮಣ ನೀನೆ ಅಂಬಿಗ ನಂಬಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ
ನಂಬಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ, ನಂಬಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮರಾಜರ್ಷಿ ರತ್ನಾಢ್ಯಾಂ ಒಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು 100% ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿಯವರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ಈಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಯವರು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 4 ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸನಾತನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ. ಸನಾತನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1000 ವರ್ಷ, 2000 ವರ್ಷ, 10 ವರ್ಷ, 20 ವರ್ಷದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 43,28,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಸಹ ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿಯವರು ಈಗೇನು ಹೇಳಿದರು, ಈ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಮಾಯಣ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಥೆಗಳು ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 4 ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಟಾಯ್ನಬಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಜ್ಞ ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಭಾರತ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಡೆದೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಕಣ್ಣಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇರಾನ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಫ್ರಿಕಾ ಜನರನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನೇ ಬೇರೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಬೇರೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇಟ್ಟಾಗ ಯಾವಾಗ 15 ದಿವಸಕ್ಕೋ 1 ತಿಂಗಳಿಗೋ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಮೇರಿಕನ್ರು. ಆ ಓದಿದ ಮಕ್ಕಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ, ಅರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಒಂದು ಕಡೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಂದು ಕಡೆ, ಏನಿದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ? ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ಸರಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದಕ್ಕೆ? ಅವರು ಆ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಅಂಥೇಳಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಓಡಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಗೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಆ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ಥರ ವಿಜಯದಶಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳು ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬರೋ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಸರಿ 2 ಸರಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ 1 ಸರಿ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ 1 ಸರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದೂರ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ರ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ. 1 ಸಾರಿ
ಆ ರಾಣಿಯನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಥ್ಯಾಚರ್ನ. ಆ ಎಮ್ಮ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಪದ್ಧತಿಯ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ ಎಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು, ಆ ರಾಣಿ, ನಿಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವೇದಬ್ರಹ್ಮ ಗುರೂಜಿಯವರು ಹೇಳಿದರು. ಯಾವಾಗಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಬಂದರು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಅವರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋದೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ನನಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನನಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು. ಆದರೆ ನಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ? ವಿದೇಶಿಯ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಥರ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲದೂ ಸಹ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಿಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರೋಣ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳಿಸೋಣ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ. ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಸದ್ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಗಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಕೆಲವೊಂದರೆಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಗುರುಜಿಯವರು ಹೇಳಿದರು, ಏನೋ ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆ, ಅದಾಯ್ತಾಗ ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಬೆಳಗ್ತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದು ಸದ್ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ನೆನೆದಾಗ ಆ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭೋಜನ, ನಮ್ಮ ಭೋಜನ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಈಗ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಡತಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ಗಂಡ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ಅಡುಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಅಡುಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಥರದ ರುಚಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಝೊಮೊಟೋಕ್ಕೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ನೀವು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಝೊಮೊಟೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಳಪೆ ಮಾಲ್ಗಳನ್ನು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ರುಚಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ತಿಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತೆಯರು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗಡೆ ತಿಂದೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ರೋಗಗಳನ್ನು ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ತಿಂದಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ತಿಂದು ಬರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ವಾರೆಲ್ಲ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಆ ಗೋಬಿ ಅವು ಇವು ಏನೋ ಆಳಮೂಳ ತಿಂತೀವಿ. ಅವನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರುಚಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಳಪೆಯ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಈ ಡಾಲ್ಡ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ. ಅದು ಶುದ್ಧವಾದ ಎಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಕಾಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಣ್ಣೆ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಸಹ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಭೂಷಣ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವುಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಸಾರಿ 2 ಸಾರಿ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಸ್ಥಳ ಈಗ ಹೇಗಿದೆ, ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಹಂಪೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಅಳೆದು ಮಾರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗೇನು ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅವ್ರು ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಥ ವೈಭವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯಿತು? ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವು ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ವೈಭವದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ದೇಶ ಸುತ್ತು ಕೋಶವನ್ನು ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಂದೂ ಮನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದು ಹಿಂದೂ ಮನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳಿರಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಫೋಟೋ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಗೋಮಾತೆ ಇರಬೇಕು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆ ಥರ ಇರೋ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂದರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ದಳ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ವಿಭೂತಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಬೆಳಗಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೈವೇದ್ಯ ಆದಮೇಲೆ, ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ಗೋವಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಒಂದು ಎಲೆಯಲ್ಲೋ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಗೋವಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೇ ನಾವುಗಳು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದು ಮಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆದರೆ ಈಗೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮೊದಲು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೋವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು, ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಗೋವಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮನೆಯೇ ಮೊದಲು ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರುವು. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಗುರುಜಿಯನ್ನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಬೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಬೋಧನ್ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಸತ್ಸಂಗಗಳಾಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕುಟುಂಬ ಮಿಲನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕುಟುಂಬ ಮಿಲನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬಂದರೆ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಗ ಬಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಕುಟುಂಬ ಮಿಲನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನವದಂಪತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನವದಂಪತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಮಾವನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನವದಂಪತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆದಿರ್ತೀವಿ. ಅವರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂತಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ತರುಣರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿಶೋರ್ ವರ್ಗ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತರುಣಿಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿಶೋರಿ ವರ್ಗ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವುಗಳು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇವನ್ನುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅನ್ಯಮತೀಯರು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಲವ್ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಇದ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸೋ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಬೋಧನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕುಟುಂಬ ಮಿತ್ರರಾಗಬೇಕು. ಕುಟುಂಬ ಮಿತ್ರರ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಬರೀ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದ್ರ ಗತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರೀ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಗತಿವಿಧಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಗತಿವಿಧಿಗಳು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಬೋಧನ್, 2ನೇದಾಗಿ ಗೋರಕ್ಷಣೆ, 3ನೇದಾಗಿ ಧರ್ಮಜಾಗರಣ, 4ನೇದಾಗಿ ಸಾಮರಸ್ಯ, 5ನೇದಾಗಿ ಪರಿಸರ. ಹೀಗೆ ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಅನ್ಯಮತೀಯರಿಂದ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮತಾಂತರಗಳು ಭಾಳ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈಗ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನೀವುಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ. ಸಂಘಕ್ಕೆ 100 ವರ್ಷ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಆ ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದಾಗೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಅಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕರು ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ 5 ಗತಿವಿಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನೀವುಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿಯವರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.